지난 8월 25일 한미보수연합회의 KCPEC 국제화상회의가 하얏트 호텔 연회장에서 개최됐었습니다. 우리나라 4.15 부정선거에 대한 이슈가 주된 내용이었는데요. 4.15 부정선거는 국내를 넘어 국제적 이슈가 되었습니다. 앞서 6월 1일 여러 국내 애국시민단체 연합회가 부정선거 감시단이라는 이름으로 국회 앞에서 4.15 총선 진상규명을 위한 국제조사단 파견을 백악관에 요청하는 내용의 기자회견을 한 뒤 그 서신을 백악관에 송달했었습니다. 그리고 그 기자회견 장면을 2분으로 줄여서 트럼프 대통령의 트위터에 달기도 하는 등 다각도의 노력을 했었습니다. 그런데 이번 KCPEC 국제회의를 보면서 드디어 그 결실이 중에 하나가 이것이구나 하는 생각이 들었습니다. 부정선거 감시단뿐 아니라 그 외 여러 애국단체 분들도 노력을 같이 해주셨기 때문에 생겨난 결실인 것 같습니다. 회의 내용에 따르면 4.15 부정선거 국제조사단이 10월 중에 한국에 파견되어 와서 4.15 총선 무효를 선언할 것 같다는 이야기입니다. 그럼 지난 6월 1일 국회 앞에서 있었던 부정선거 감시단의 백악관에 대한 그 기자회견 영어 기자회견 내용을 먼저 발표해 드리고요. 그리고 곧이어서 제가 보게 됐었던 KCPEC 뉴스, 그리고 그 KCPEC 회의 이후에 외국 언론에 우리나라 4.15 부정선거에 대해서 방송이 됐었던 장면을 연달아 보여드리겠습니다. 그리고 맨 뒤에는 이게 영어 기자회견이기 때문에 그 내용을 백악관에 영어로 송달을 했었던 내용 그대로 한국어로 번역한 한국어 내용을 간단히 이야기해 드리겠습니다. A statement to the White House. We request the dispatch of an international investigation team to Korea to investigate the truth about the April 15 rigged election based on mutual defense treaty between the Republic of Korea and the United States of America. First of all, we pray for the health of President Trump, Mrs. Melania, and her family, and earnestly pray for the prosperity of the United States and for the re-election of the President Trump. We are a coalition of civic groups that aim to restore the freedom and rule of law of the Republic of Korea and are concerned about national security. In this statement, we ask our ally, the United States, to shed light on suspicions that the Republic of Korea's political independence was seriously violated by the Chinese government's covert intervention in the April 15 general elections in Korea, based on mutual defense treaty between Korea and the USA. According to Article 2 of the Korea-US Mutual Defense Treaty, whenever the political independence or security of one of the two parties is threatened by an external attack, the two parties should consult with each other. However, based on this RK and US Mutual Defense Treaty, Moon Jae-in is not party to consult with the United States. The United States should immediately arrest him as a North Korean spy who was elected in a rigged presidential election on May 9, 2017, and has committed only treason in violation of the Korean Constitution throughout his tenure. And moreover, is suspected of being the real main culprit in this year's April the 15th general election. So, he is not entitled to consult with the United States about this fraud drama. In addition to various illegal evidences in general election, a hacker cipher follow the party has also been identified, which is suspected of political cyber aggression by China. 네, 진실방송 손옥선 대표님 딸 김민경 양이 트럼프 대통령의 트위터에 6월 1일 날 달았던 내용입니다. 그리고 확인 결과 트럼프 대통령이 그때 당시 이 내용을 읽은 것으로 확인되고 있습니다.
이 영상 말고 다른 영상도 또 하나 추가를 했었는데 하나만 일단 보여드린 겁니다. 다음은 박훈탁 TV의 일부 내용을 보여드리겠습니다. 조만간 4.15 부정선거를 조사하는 국제조사단이 한국을 방문할 것 같습니다. 오늘 한미보수연합대회 KCPEC이 남산 하얏트 호텔에서 화상회의를 가졌습니다. 오늘 화상회의에서 댄 슈나이더 미국 보수주의 연합 사무총장은 한국은 민주주의와 법치가 왕성한 국가인데 한국에서 벌어진 4.15 부정선거는 매우 놀라운 일이라고 말했습니다. 그리고 오늘 화상회의에 참석한 프레드 플레이츠 전 백악관 안보회의 사무총장은 4.15 부정선거는 중국이 미국의 아시아 태평양 동맹국을 자국의 의존국으로 만들려는 수작이라고 말했습니다. 4.15 부정선거 국제조사단이 빠르면 10월 하순경 한국에 와서 4.15 총선 무효를 선언할 것으로 보입니다. 방송 시작하겠습니다. 구독 버튼, 알람벨 버튼, 좋아요 버튼 부탁드립니다. 내 폰처럼 갤럭시 노트 20를 체험하다. 노트 20는 써보고 사려고. 예쁘지? 이미 4.15 부정선거라고 하는 범죄의 재구성은 완료된 상태에 있습니다. 4.15 총선 전에 최 모 인사가 여론조사 기관과 지방정부의 정보를 대조해서 정확한 빅데이터를 완성했고 고 모 인사가 이것을 바탕으로 그들이 목표로 하는 의석을 만들어내는 알고리즘을 창출했고 중국 공산당이 이것으로 선거 조작 프로그램을 만들어서 이것을 실행해버렸습니다. 대한민국 법률에서 선거 관련 소송은 대법원 단심으로 180일 이내에 끝내도록 되어 있습니다. 그러나 대법원이 아직도 부정선거 관련 소송은 길도 잡지 않은 것으로 보아 180일 동안 부정선거 관련 재판을 하지 않고 그냥 유야무야 해버릴 것이 분명합니다. 그렇다고 해서 게임이 끝난 게 아닙니다. 180일 이후에 자유우파가 4.15 총선을 무효로 만들 카드를 만지작거리고 있습니다. 국제조사단이 중앙선관위에 선거인 명부와 서버를 요구할 것이고 중앙선관위는 그런 것 없다고 버틸 것입니다. 그런데 바로 그것이 중앙선관위가 4.15 총선을 조작했다는 움직일 수 없는 증거, 즉 스모킹 건이 되는 것입니다. 미국에는 몇몇 국가에서 부정선거를 적발해가지고 국가 지도자를 쫓아낸 전력이 있는 국제조사단이 떡 버티고 있습니다. 그들에게 비행기표와 며칠 숙박비를 제공하면 간단하게 초청할 수 있습니다. 오늘 8월 25일 자유우파가 국제조사단 초청을 위한 첫걸음을 내디뎠습니다. 하얏트 호텔에서 KCPEC 한미보수연합대회 2020 화상회의가 열렸습니다. 그런데 오늘 이 회의에서 아주 놀라운 사실을 알게 되었습니다. 미국이 우리 못지않게 4.15 부정선거에 관해 아주 잘 알고 있다는 것입니다. 4.15 부정선거는 우리뿐만이 아니라 미국에서도 초미의 관심사이고 아주 뜨거운 이슈라는 사실을 오늘 컨퍼런스에서 알게 되었습니다. 국제조사단 한국 파견은 생각보다 쉽게 그리고 더 신속하게 이루어질 것 같습니다. 이제 오늘 컨퍼런스에 등장한 주요 연사들의 연설을 들어보겠습니다. 댄 슈나이더 미국 보수주의 연합 사무총장의 연설입니다. 기조연설입니다. 제목은 2020년 한국 4.15 총선 분석입니다. 먼저 이러한 자리를 마련해준 한국의 애국자들께 감사드립니다. 2020년 4월 25일 한국에서 치러진 총선에서는 매우 나쁜 사태가 벌어지는 것을 목격할 수 있었습니다. 그런데 이것은 한국에서만 벌어진 일이 아닙니다. 이것은 우리가 전 세계적으로 관찰하고 있는 패턴입니다. 이것은 코로나 바이러스처럼 전 세계의 민주적 정치체제로 스며들고 있습니다. 최근 미국 정부 보고서에 따르면 전 세계적으로 미국 민주주의를 훼손하는 요인들이 있다고 합니다. 지난 몇 년 동안 선거 과정이 다른 어떤 민주적인 자유보다 훼손되었습니다. 전 세계적으로 독재자들이 선거 결과를 조작할 방법을 찾고 있기 때문에 기본권이 훼손되고 있습니다. 빅데이터를 통해서 투표기의 메커니즘을 훼손하고 악의적인 정부가 선거 조작을 위해서 소프트웨어 기업과 공모하고 있습니다. 중국 정부 또는 중국 공산당이 그들이 통제하는 기업들과 함께 공모하여 전 세계에서 선거 조작을 감행하고 있습니다. 전 세계적으로 투표의 결과가 점차 강압, 사기, 게리맨더링 그리고 다른 방식에 의해서 조작되고 만들어지는 현상이 속속 목격되고 있습니다. 우리를 대표할 대표를 선출할 권리는 민주주의 국가에서 사람들이 자신을 표현하는 중요한 정치적 방법들 중 하나입니다. 많은 사람들은 투표를 도덕적 의무로 보고 있고
호주와 같은 일부 국가에서는 투표를 법으로 강제하고 있습니다. 투표를 할 때 우리는 우리의 표가 변화를 가져온다고 믿습니다. 그러나 우리의 투표 결과가 어떤 더 방대한 프로세스에 의해서 훼손되어 투표의 도구적 가치가 사라진다면 어떻게 되겠습니까? 부정선거는 국제적으로 반민주적인 것입니다. 미국도 대의민주주의에 대한 이러한 공격으로부터 결코 자유롭지 않습니다. 놀랍게도 낸시 펠로시 민주당 소속 하원 의장이 민주당원들에게 대리투표를 하라고 강요해서 하원이 국민의 하원이 아니라 펠로시의 하원이 된 것입니다. 뉴저지주 주지사는 모든 주민에게 우편투표를 하라고 강요했는데 우편투표를 한 유권자가 투표장에 가서 또 투표를 해도 이를 확인할 방법이 없습니다. 캄보디아에서는 군대와 경찰이 공개적으로 여당을 위한 선거 캠페인을 했고 여당이 국회에서 100%를 차지했습니다. 이러한 사태에 견주어 봤을 때 우리가 지난 4월 15일 한국 총선에서 목격한 일은 상대적으로 놀라운 것이 아닙니다. 그러나 제게는 한국의 4.15 부정선거가 매우 놀라운 일인데요. 한국은 민주주의와 법치가 왕성한 국가라고 생각해 왔기 때문입니다. 우리는 역동적인 민주주의와 그에 따른 경제 성장을 목도해 왔습니다. 그런데 지금은 시민의 권리가 침해되고 있습니다. 전 세계적으로 지난 15년 동안 자유가 쇠퇴해 왔습니다. 한국과 미국 같은 전통적인 민주국가에서 자유가 퇴보하는 것을 보아왔습니다. 미국이 민주적 기금을 훼손하는 외국 지도자들을 규탄하는 것과 같이 미국은 미국의 동맹국에서도 똑같이 경종을 울려야 합니다. 미국이 한국에서도 경종을 울리겠다는 것입니다. 미국이 세계 자유의 챔피언으로서 대체할 수 없는 역할을 하고 있다는 것을 인정해야 합니다. 또 이것은 미국이 간과할 수 없는 우선순위로서 이러한 책임을 인정해야 합니다. 오늘 이 자리에 참석하신 분들 중에는 미국 행정부의 고위직 인사가 많이 있습니다. 우리는 전 세계적으로 민주주의 퇴보를 목격하고 있습니다. 유권자들이 제도에 대한 신뢰를 잃고 세금 납부 거부 그리고 선거 거부 등 자신의 책임을 회피하기 시작했습니다. 한국 애국자들께서 전 세계의 자유를 수호하는 우리를 지지해 주시기를 간절히 바랍니다. 그러면 한국에서 2020년 4월 15일에 무슨 일이 일어났습니까? 한국의 선거에 대한 의심이 점점 더 증가하고 있는 이상황에서 이것이 세계의 다른 나라에서 민주주의의 실패로 이어질 불길한 전조가 될 수 있다는 우려가 있습니다. 이것으로 제 발언을 마치겠습니다. 오늘 이 자리에 초대받게 되어 큰 영광입니다. 감사합니다. 댄 슈나이더의 기조연설 이후 우리가 잘 아는 고든 챙이 중국이 아프리카의 여러 나라에서 선거 결과를 조작한 사례를 아주 상세하게 보고해 주었습니다. 한국의 4.15 부정선거는 중국의 수많은 선거 조작의 한 가지 사례라는 것입니다. 고든 챙은 민주주의 국가를 붕괴시키는 효과적이고 효율적인 방법은 선거 과정에 대한 신뢰를 무너뜨리는 것이라면서 중국이 바로 그것을 하고 있다고 말했습니다. 그는 중국이 선거를 조작해서 한국을 장악한다면 그것은 바로 미국을 위협하는 것이라고 지적했습니다. 중국이 한국에서 선거 과정을 조작해서 민주주의에 대한 신뢰를 무너뜨렸듯이 다른 나라에서도 기회가 주어진다면 그렇게 할 것이라고 고든 챙은 말했습니다. 저는 중국이 반드시 11월 3일 미국 대통령 선거에 수단과 방법을 가리지 않고 개입할 것으로 보고 있습니다. 이제 프레드 플레이츠 전 백악관 안보회의 사무총장의 연설을 들어보시겠습니다. 오늘 이 자리는 민주정부의 가장 중요한 요소인 자유롭고 공정한 선거의 도덕성을 다루는 아주 중요한 자리입니다. 지금 이 자리는 2020년 4.15 총선이 부정선거였다는 우려에 관한 것으로 매우 중요한 이슈입니다. 미국에서 바라볼 때 이러한 주제는 민주주의 체제가 얼마나 조작에 취약한지 보여줍니다. 또 권위주의 체제가 민주주의 정부의 선거에 개입하려는 의도를 갖고 있음도 확인할 수 있었습니다. 그리고 부정선거의 증거가 명백한데도 불구하고 한국의 주류 언론과 진보 정치인 및 전문가들이 부정선거를 일축하고 있다는 점도 우려할 만합니다. 민주주의는 유권자가 선의를 갖고 지킬 때 비로소 살아남고 번창할 수 있습니다. 민주주의는 조작에 취약합니다. 국민을 신뢰하고 국민에게 책임을 지우기 때문입니다. 민주주의는 조작이 용이하고 속이기가 쉽습니다. 권위주의 체제와 같은 강압과 통제가 없기 때문입니다. 이기적인 사람이 마음만 먹으면 얼마든지 민주주의 선거를 조작하고 결과를 속일 수 있습니다. 또 권위주의 국가들이 자유롭고 개방적인 민주주의 국가의 선거에 개입하는 일은 아주 용이합니다. 분명한 것은 다양한 권위주의 국가들이 전 세계의 민주주의에 개입해서 망치고 있다는 것입니다. 러시아, 중국, 북한 등이 그런 짓을 하고 있습니다. 의심할 여지 없이 중국은 한국의 민주주의에 큰 위협이 됩니다. 중국이 한국 선거에 개입을 위해서 막대한 자원을 쏟아부은 것은 확실합니다.
2020년 4.15 총선 조작은 이러한 관점에서 바라봐야 합니다. 이번 선거의 비정상적인 결과는 결코 우연한 일치나 사소한 실수의 결과로 치부할 수 없습니다. 중국의 선거 개입은 미국의 아태지역 동맹국을 그들의 의존국으로 만들려는 수작입니다. 오늘 컨퍼런스가 국제조사단의 한국 파견을 위한 첫걸음이지만 중요한 사실을 우리에게 전달했습니다. 미국도 4.15 부정선거에 관해 많은 것을 알고 있고 4.15 부정선거에 대한 중국의 개입이 우리가 느끼는 것보다 훨씬 더 국제정치적 함의를 갖고 있다는 것입니다. 국제조사단 파견은 결코 어렵지 않습니다. 이미 미국에는 몇몇 국가에서 부정선거를 무효로 만든 전략을 가진 국제조사단이 있습니다. 우리가 비용을 부담해서 그들을 초청하면 됩니다. 그들은 단지 중앙선관위에게 선거의 명부 그리고 서버를 요구할 것이고 중앙선관위는 이를 거부할 것입니다. 그러면 국제조사단이 즉각 4.15 총선 무효를 선언해버릴 것입니다. 그러면 저들은 버티기 어려울 것입니다. 오늘 방송은 여기까지입니다. 후원과 자바적 구독 부탁드립니다. 감사합니다. 안녕하세요. 닥터리와이드의 닥터리입니다. 2020 KCPAC 컨퍼런스가 있은 후에 드디어 미국의 NTD 뉴스에서 텔레비전 방송, 텔레비전 뉴스를 통해서 그 내용을 자세하고 상세하게 보도했는데 특별히 박주연 변호사의 발표 내용과 타라오 박사 또 닥터 미베인 박사의 논문 이런 것들이 언급되면서 미국 전역에 방송이 되었습니다. 본격적으로 미국 언론이 이 4.15 부정선거를 텔레비전 뉴스에서까지 다루고 있습니다. 어떤 내용인지 알아보도록 하겠습니다. On August 25th, South Korea held their second CPAC conference. Prominent conservative figures in South Korea and the U.S. joined to discuss allegations of election fraud in Korea and how it could happen here in the U.S. too. NTD's Christina Kim has more. On April 15th, South Korea held a legislative election in their National Assembly. They used a mixture of in-person and absentee mail-in votes. Of the 300 seats in the assembly, President Moon's Democratic Party won an unprecedented majority of 180 seats. That is 57 more seats than they won in the previous election. Statistical evidence, however, shows extremely abnormal voting patterns, which could undermine the validity of the election. South Korean lawyer Park Ju-hyun spoke in depth about the security issues the country faced with absentee mail-in voting. The number of mailed votes that left the post office did not match the number of votes that arrived at the final post office destination. This indicates there was serious fraud in the mail-in voting system. Furthermore, the number of votes was counted and controlled by a central server, not by the individual post offices. In other words, individual post offices and regions have no counting log and no way to find out on how many votes were cast in their area. Park suggests this error allowed for more votes to be cast than the number of registered voters. Park went on to describe unnecessary pit stops in some delivery routes. Votes mailed from the southern Ulsan post office to the Oolong post office were found to have passed through a Daejeon exchange center. We've seen a lot of carriers make these kinds of irrelevant stops. In Incheon, many votes had eerily identical characteristics. Records showed they were all 네, 많은 이야기가 있는데 이게 지금 한국어 번역이 너무 간단하게 되어 있어서 중간에 우체국을 통과해가지고 벌어지는 많은 이야기들이 여기 담겨 있는데 우체국 이야기가 하나도 없습니다. 미국 내에서도 메일링 보팅 시스템 이게 그러니까 다른 먼 지역에서 투표를 했었을 때 우체국을 통해서 이렇게 가거든요. 그러면 그때 그 통해서 가기 때문에 직접 투표하는 것이 아니기 때문에 뭐 죽은 사람이라던가 그 자리에 없는 사람들 뭐 또는 그 나라 사람이 아닌 뭐 불법 체류자 이런 거 다 체크를 할 수 있는 그런 증거가 그런 절차가 없답니다. 그래서 뭐 죽은 사람이 또는 유령이 투표를 한다라는 말이 있을 정도로 우편 투표에 대한 그런 이렇게 불신이 솔솔 품어나오고 있었는데 올해 이 한국의 사건을 보면서 트럼프도 지금 잔뜩 긴장을 하고서 거기에 대해서 이제 경각심을 불어넣어주고 있는 것 같습니다. 자, 미국도 지금 한국에서 일어난 일을 우리가 간과를 했을 시에 이것이 그냥 위하면 넘어가게 됐을 때 이것이 전 세계로 퍼져나가고 미국도 강타하고
전 세계적으로 이런 부정선거 시스템이 다 퍼져서 민주주의 체제에 심각한 한마디로 민주주의가 다 전 세계 민주주의가 무너지는 계기가 될 것이다라는 그런 이야기들을 하고 있죠. 근데 아무튼 요거는 직접 어디냐면 닥터리와 아이들이라는 이런 저 채널에서도요 부정선거에 대해서 많은 이야기들을 하고 있습니다. 이것도 좋은 채널인 것 같습니다. 그래서 시간 되시는 분은 보시도록 하고요. 그 KCPAC 이건 뭐냐면 KCPAC 한미 컨퍼런스 하얏 호텔에서 있었던 그 ROK US 컨퍼런스에 대한 포스터입니다. 그 내용을 보면은 Monday 24 August 4 그러니까 미국에서는 8월 24일 저녁 8시부터 밤 10시 반까지 또 한국 날짜로 치면은 8월 25일 우리가 하루 앞서죠. 그래서 화요일 날 8월 25일 날 아침 9시부터 11시 반까지 개최됐었던 거다. 이렇게 표현이 되어 있고요. 또 이제 거기 동영상을 보면은 이거는 공병호 TV에서 제가 출처인데요. 거기서 캡처한 화면입니다. 한미 컨퍼런스 제1부 중에 국제 화상회의 전체 화면을 캡처한 내용입니다. 그래서 여기가 고든창, 우리가 알고 있는 고든창, 또 이 사람이 댄 슈나이더 미 보수주의 연합 사무총장님, 또 이 사람이 프레드 플레이츠 전 백악관 국가안보회의 NSC 사무총장, former NSC Chief of Staff 이시죠. 그리고 이제 요 여자 세 분도 그 백악관이나 또는 그 선거에 대해서 연구를 했었던 미국 보수 단체 이렇게 대표들인 것 같습니다. 자세히 또 나중에 또 보겠지만서도 이렇게 요 세 분에 대한 내용이 아까 박훈탁 TV에 그 요약되어 있는 내용입니다. 고든창은 우리 대한민국 애국 우파한테 아주 많이 유명한 분입니다. 이분은 한 내용 중에서 마지막에 나오진 않았지만은 마지막에 그런 말을 했습니다. 반드시 다시 핸드백, 그 잃어버린 표를 그 실각했던 그 투표에서 잃어버린 그 후보자들한테 돌려줘야 한다라는 거. 그죠? 그 말을 분명히 했습니다. 그리고 이 부정선거에 가담한 자들은 반드시 처벌당해야 된다. 이런 이야기들을 했는데 그 내용은 좀 세기 때문에 아마 그 박훈탁 선생님께서 요약 내용에는 좀 뺀 것 같은데요. 요 내용을 직접 보시면은 시간 내서 보시면 되겠습니다. 거의 한 3시간에 걸쳐서 되더라고요. 요게 이제 일부 화상회의, 그 화상회의 전체 화면이고요. 요거는 이제 2부의 국내의 그 애국 인사들이 모여 있는 그런 장면입니다. 이날의 그 사회자는 민경욱 전 의원이었고요. 출처는 공병호 TV에서 실황 중계하는 내용을 제가 캡처했었던 겁니다. 예. 요거는 지난 6월 1일 백악관 청원서 보냈었던 내용인데 이거를 다 읽자 하면은 좀 시간이 걸려서요. 간단하게 이렇게 처음만 백악관 청원서 조금만 읽어드리겠습니다. 내용 한미 상호 방위 조약에 근거한 4.15 부정선거 진상규명 위한 국제조사단 파견을 요청드림. 백악관에 요청드린다는 내용입니다. 그리고 그 가족에 대해서 먼저 그 안녕, 건강과 안녕을 빈다. 또 우리에 대한 소개, 또 한미 상호 방위 조약이 있었기에 우리 대한민국이 유지할 수 있었는데 이번에 4.15 총선에서 중공이 은밀하게 개입했다라는 이야기를 저희가 했었습니다. 그래서 대한민국의 정치적 독립을 심대하게 침해하였다라는 의혹을 좀 밝혀달라고 요청했습니다. 또 한미 상호 보호 조약, 한미 상호 보호 조약을 잠깐 보겠습니다. 이거는 1953년 10월 1일 워싱턴에서 정식으로 조인된 건데요. 그 중에서 이제 제1조와 2조. 이 한미 상호 방위 조약 근거해서 이번 한국의 4.15 총선거에서 중공이 은밀하게 개입해서 대한민국의 정치적 독립을 심각하게 훼손했기 때문에 미국이 너희가 개입해야 한다라는 그런 근거로서 저희가 제시를 했었던 내용입니다. 그 한미 상호 방위 조약 제1조. 대한민국 국민이니까 한번 리마인드 해보죠. 당사국, 미국과 한국 당사국 중 1국의 정치적인 독립 또는 안전이 외부로부터 무력 공격에 의하여 위협을 받고 있다고 인정할 경우에는 언제든지 양국은 협의한다. 제2조, 각 당사국은 상대 당사국에 대한 제3자의 무력 공격을
자국의 평화와 안전을 위태롭게 하는 것이라고 인정하고 공통의 위험에 대처하기 위하여 각자의 헌법 절차에 따라 행동한다. 만약에 미국에 문제가 있다라면 우리나라가 그것이 마치 우리나라 일인 것처럼 같이 형제 일을 돕듯이 내 나라에 문제 생긴 것처럼 생각해서 우리나라 헌법 절차에 따라서 행동하는 것. 베트남에 우리가 파병했었던 것도 미국이 당면한 그런 전쟁이었지만 우리가 우리 일처럼 같이 파병을 했었던 거란 말이에요. 또 우리나라 국내에 문제가 생겼을 때 미국이 와서 도와줬었던 것도 마찬가지라고 보면 되는 것이죠. 근데 여기서 무력 공격은 꼭 총과 칼, 뭐 대포 이런 과거의 재래식 전쟁만을 의미하는 게 아니죠. 왜? 현대전이라는 것은 이미 사이버 전쟁으로 됐잖아요. 그래서 그것을 저희가 어필을 했었습니다. 예. 그래서 단순히 재래식 무기에 의한 가시 공격만 무력 공격이 아니라 무력 공격에 대한 현대적 의미의 해석을 다시 한번 리마인드 시켜줬습니다. 백악관에. 뭐 알고 있겠지만 저희가 계속 리포트를 했던 거죠. 그래서 북한을 비롯한 세계 각국의 군대 조직에 이미 전자전을 위한 해커 부대가 편성되어 있다라는 것. 또 요즘의 전자공격도 무력 공격과 동일한 것으로 그래서 취급되고 있다라는 사실을 상기하면서 우리나라에 중국의 화웨이 서버가 개입을 해서 전자 개표기에 투입된 것 같으니 이것에 대해서 밝히지를 않고 있으니 당국이 선관위가 이거를 우리가 국민으로서 힘이 없다. 그러니까 중공이 개입했다면 너희 미국도 개입할 수 있는 것이다. 고로 내정 간섭이 아니다라는 이야기를 저희가 강조를 했었습니다. 그래서 미국의 다음 사항을 간곡히 요청했습니다. 4.15 부정선거의 진상 규명을 낱낱이 조사하기 위한 국제조사단을 대한민국에 파견하여 주십시오. 북한 간접 문재인을 즉각 체포하고 대한민국 체제 전복을 노리는 공산주의 세력을 모두 소탕해 주실 것을 마음 깊이 간청드립니다. 뭐 이 부분은 뭐 이제 전통 우리 애국우파의 마음이겠지만서도 지금 국제적으로 돌아가는 거에 의하면 뭐 소탕을 할 수 있을지 그거는 모르겠지만 어찌됐든 대한민국의 헌법을 보호하는 최소한의 방어는 우리가 해야 되지 않겠나. 그죠? 그래서 그들 중에서도 또 뭐 소탕하기 전에 뭐 또 전향하는 사람들도 있고 하니까 그 부분은 그 다음 스텝으로 또 생각해 볼 문제긴 하지만 그래서 여기 미국이 한국의 부정선거를 조사하고 이에 대응한 행동을 전개하는 것은 한미 상호 방위 조약에 근거한 당연한 조치이며 결코 한국에 대한 내정 간섭이 아닙니다. 라는 것을 우리가 강조를 했었습니다. 예. 그리고 끝에 재선을 성공할 것을 믿고 응원한다는 이야기를 했고요. 2020년 6월 1일 부정선거 국민감시단. 여기 애국단체는 한미동맹 글로벌 코리안 총연대, 또 국가원로회, 부정선거 척결 어머니 총연합, 구국총연맹, 공명청 이하 4.15 부정선거 진상규명을 위한 20개 시민단체 일동이 그때 당시 국회 앞에서 기자회견을 했었습니다. 네. 그래서 이것을 다시 한번 저희가 백악관에 6월 1일에 보냈었던 내용 간단하게 한 번만 이렇게 훑겠습니다. 그래서 이 퍼즐을 일시정지 누르시고 한번 읽어보셔도 되겠습니다. 다 일일이 읽으려면 시간 걸리니까. 감사합니다.